Najmul, please. Thank you, Bijan bhai. Actually, Manjur is my friend. So whatever I tell, I think you can multiply it by a number because I will feel some jealous, yeah? Jealousy will work. I might not tell everything about him. So whatever I tell, just multiply it by 3 times or 5 times, whatever you like. So I know Mr. Chaudhary, Mr. Manjur Chaudhary very well. That's why I am sure that he is capable to offer something of value to audience. This is why I requested him to speak in our forum. Thanks to him for accepting my request, and thanks to BSCBC management to accept him as a guest speaker. Mr. Chaudhary is a certified competent Toastmaster and competent leader of Toastmaster International. Mr. Manjur, as a senior computer analyst, manages a highly integrated GIS of an electric utility. He is an IT service management professional and obtained ITIL 4 managing professional certifications. He is also a continuous service improvement manager for IT team. Mr. Manjur is successfully promoting diversity and inclusion at work. His effort is highly appreciated by leadership team with a commendation like this. This is the best diversity meeting I attended from visiting executive leaders. Mr. Manjur is a good singer, reciter of poem, and a photographer too. Above all, he is a happy man, happy person with his wife, 2 daughters, and a son-in-law. Thank you. And I don't want to tell any more because I already started feeling jealous about him. Let me finish it. Okay, this is the end. ধন্যবাদ নাজমুল ভাই। Dear members, let's welcome Mr. Manjur Chaudhary. Thank you. Thank you. So আমি কথা বলার আগে বলে রাখি যে আমি হয়তো 15 মিনিট ম্যাক্সিমাম সময় নেব কথাটা বলার জন্য, তারপরে আমরা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে যাব। তো এই ফাঁকে কারো যদি কোনো প্রশ্ন মাথায় এসে যায় তো আমি বলবো যে just write it down or hold it to yourself so that we can have it in the question and answer session. আর কি বলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে রেকর্ডিং হচ্ছে, তো দ্যাটস গুড। তো হুমায়ুন তুমি কি বলে আমাকে রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দিও, that would be a good feedback for me. I always try to improve my presentation, and every presentation I make that's an opportunity to improve. Sure. So আমার যে টপিক সেটা আমি নাম দিয়েছি যে সফট স্কিল ফর এভরিওয়ান অ্যান্ড এভরিহোয়ার। তো এই কথাটা আমি বলি এজন্য যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে এই সফট স্কিলগুলো কাজের জায়গায় যেমন কাজে লাগে তেমনি প্রাইভেট লাইফেও কাজে লাগে। in your family, in your community, wherever you are interacting with human beings, মানুষ যেখানে ডিল করতে হয় সেখানে এই স্কিলগুলো খুব কাজে লাগে। তো একটা জিনিস আমরা সবাই জানি যে আমরা যে কাজই করি না কেন আমাদেরকে ইন জেনারেল 3টা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হয়। যে আমাদের কিছু টুলস আমরা ব্যবহার করি, কিছু ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করি, কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করি, যে প্রফেশনে আমি থাকি না কেন। তারপরে আমি কি করি, আমি কিছু প্রসেস ফলো করি, যে কিছু সেট অফ স্টেপস ফলো করি। আর এক বা একের অধিক মানুষ লাগে আমার। তো এই 3টে জিনিস হলে পরে আমরা একটা কিছু প্রডিউস করতে পারি। ইট ক্যান বি এ প্রোডাক্ট, ইট ক্যান বি এ সার্ভিস, হোয়াট এভার উই ক্যান থিঙ্ক অফ। এ গুড এক্সাম্পল যে আমরা যখন কিছু একটা রান্না করি বাসায়, তখন আমাদের টুলস লাগে কি? আমাদের লাগে একটা স্টোভ, ডেফিনেটলি লাগে, তারপরে কড়াই লাগে, হাঁড়ি পাতিল লাগে, কড়াই লাগে, খুন্তি লাগে, অনেক কিছু লাগে, ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগে। তো সেগুলোকে আমি বলছি আমার টুলস। আর তার বাইরে কি লাগে, যে আমাকে কিছু প্রসেস ফলো করতে হয়, যে প্রথমে এটা দিতে হবে, তারপরে ওইটা দিতে হবে, এইটার সাথে এইটা মেশাতে হবে, এতক্ষণ গরম করতে হবে। দোজ আর আওয়ার প্রসেস। আর ওখানে পিপল হতে পারে আমি আর আমার বউ, আমরা দুইজন হয়তো কিচেনে কাজ করছি, তো আমরা দুজন, তো আমাদের দুজনের একটা ইন্টারাকশন থাকবে। আর কাজের জায়গায় যখন আমরা যাই
তখন একটা সিমিলার সিচুয়েশন ইজ দেয়ার, যে আমি আইটি ফিল্ডে এখন কাজ করছি, তো আইটি ফিল্ডের এক্সাম্পলই আমি শেয়ার করব, যে ওখানে আমরা সফটওয়্যার ইউজ করি, কম্পিউটার ইউজ করি, তার বাইরে কেউ যদি কি বলে মাঠে ঘাটে কাজ করে, সে হয়তো অন্য সব ইকুইপমেন্ট ইউজ করে, মেজারিং ইকুইপমেন্ট হতে পারে, theodolite হতে পারে, whatever. So we have lots of tools to use, and then we have a set of process to use. আর কাজের জায়গায় যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা ফিল করি, যে আমাদেরকে আজকাল আমরা একা একা আর কিছু করি না বা করতে পারি না, আমাদেরকে বেশিরভাগ সময়ই অন্যদের সাথে মিলে কাজ করতে হয়। যেমন আমরা আইটিতে যখন কাজ করছি, আমি হয়তো অ্যাপ্লিকেশন ডিল করি, কিন্তু আমাকে নেটওয়ার্কের লোকদের সাথে কাজ করতে হয়, ডেটাবেজের লোকদের সাথে কাজ করতে হয়, আজকাল সাইবার সিকিউরিটি তাদের সাথে কাজ করতে হয়। সো অল দিস পিপল I need to engage in my day-to-day life. আর এই তিনটে জিনিসের মধ্যে এই পিপল হ্যান্ডলিংটাই আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় এবং ইন সাম ওয়ে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। তো সেই জন্যই দরকার আমাদের সফট স্কিল। তো সফট স্কিলের কথা বলতে গেলে যেগুলো স্কিল আমার মাথায় আসে, যে কমিউনিকেশন স্কিল, দ্যাট স্কিল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যে আমরা বিভিন্নভাবে কমিউনিকেট করি, আমরা ইমেল লিখে কমিউনিকেট করি, মুখে কথা বলি, গ্রুপে প্রেজেন্টেশন দেই এবং অন্যদের কথা শুনি। তো এই কমিউনিকেশনের মধ্যে বলা যতটা ইম্পর্টেন্ট, শোনাটা তারও বেশি ইম্পর্টেন্ট। যে কেয়ারফুলি শোনা, একজন যখন কেউ আমাদেরকে কিছু বলে বা আমাদের কাছে কিছু প্রেজেন্ট করে, আমাদেরকে মন দিয়ে সেটা শোনা, সেটার একটা বিরাট একটা জায়গা জুড়ে আছে। এবং এই শোনার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। আমি যেটা খেয়াল করেছি, যে আমি শুধু কথাগুলো শুনলাম, তা হলো পার্ট অফ দি ইনফরমেশন। সেই যে প্রেজেন্ট করছে তার মুখভঙ্গি, তার অভিব্যক্তি, তার গলার স্বরের ওঠানামা, আমরা যেটাকে বলি টোন, সবকিছু মিলিয়ে একটা ইনফরমেশন কেউ একজন আমার সাথে শেয়ার করছে। তো আমাকে ওইসব দিকগুলোর দিকেও খুব খেয়াল রাখতে হবে। তার মানে যে শোনার যে ব্যাপারটা, এটা খুব আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে, যে উই নিড টু হ্যাভ ফুল অ্যাটেনশন। যখন আমাদেরকে কেউ কিছু বলে, তখন আমরা খুব অ্যাটেনশন দিয়ে শুনবো। এবং কেউ যখন কোনো লিখিত কিছু দেয়, তাও আমরা ভালো করে পড়বো। আর ইন বিটুইন দ্য লাইন্স বলে একটা কথা আমরা শুনে থাকি, যে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। এবং তাদের যে কথাগুলো সে বলছে, তার বাইরে সে কি বলছে না, বা সে কি বলতে চাচ্ছে না বা লুকোচ্ছে, সেটাও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তো এই ব্যাপারটা সফট স্কিলের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে বলে আমার ধারণা। আর তার বাইরে, কমিউনিকেশনের বাইরে আরেকটা জিনিস হলো, যে এই যে মানুষগুলোর সাথে আমাকে ডিল করতে হবে, তার জন্য আমাকে কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। তার মানে আমাকে কিছু লিড নিতে হবে। লিড নেওয়াটা কিরকম? যে আমাকে কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে, সেই প্ল্যানটা আমার টিম মেম্বারদের সাথে শেয়ার করতে হবে, করে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, করে আমাকে একটা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে লিডারশিপ আরেকটা ব্যাপার, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়। আর এখানে একটা কথা আমরা সবাই জানি আজকাল, যে একসময় ছিল যে কাজের জায়গায় আমরা বলতাম যে কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল স্ট্রাকচার। যে একটা ফ্যাক্টরিতে বেশিরভাগ লোক কাজ করতে একসময়, যখন সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা যখন আমরা বলি, সেই সময়টা, তখন ছিল যে ফ্যাক্টরি ফ্লোরে যে ম্যানেজার বা সুপারভাইজার, তারা একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ঠিক করে দিত, এবং যারা অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কার, তারা শুধু ওই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করে তার যা যা কাজ, সে কাজটা রিপিটেডলি করে যেত। সেখানে তাকে কোনো ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার তার তেমন কোনো সুযোগ নাই বা দরকারও নাই। তাকে কি বলে, একটা একঘেয়ে কাজ সে করে যাচ্ছে, তার কাজের পরে আরেকজন একটা কাজ করছে, করে দে আর প্রডিউসিং এ থিং। কিন্তু আজকের জমানায়, যখন আমরা এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা বলছি বা ফোর্থ আইটি রেভলিউশনের কথা বলছি, এখানে কিন্তু সেরকম আর চলছে না। এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়, আমাদেরকে নিজেদেরকে প্ল্যান করতে হয়। যদিও আমরা ম্যানেজার নই, আমরা হয়তো ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর, আমি হয়তো একজন অ্যাপ্লিকেশন অ্যানালিস্ট, আমার জন্য একজন ম্যানেজার আছে, কিন্তু
ম্যানেজার আমাকে সবকিছু বলে দেয় না, আমার একটা দায়িত্ব দিয়ে দেয় এবং সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য যত রকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া সেটা আমাকেই নিতে হয়। সেজন্য আমাকে কিছু লিডারশিপ কোয়ালিটি অর্জন করতে হয়। তো এই কমিউনিকেশন এবং লিডারশিপ, এই দুটো কোয়ালিটিকেই আমি এখানে সফট স্কিলের যে ওভারঅল আমব্রেলার উপরের দিকে রাখছি। আর তার বাইরে, তার নিচে আমি যদি আরো ডিটেলে যাই, তাহলে অনেক রকম কথাবার্তা আছে। আজকাল আমরা একটা কথা শুনে থাকি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, যে আমরা শুধু আইকিউ ভালো হলেই হবে না, আমাদেরকে ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে। সেটা আরেকটা সাবজেক্ট যেটা সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি, যে কি করে আমরা ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হব, অন্যের ইমোশন বুঝে তার সাথে মিলে তার নেগেটিভ গুলাকে অ্যাভয়েড করে পজিটিভ গুলাকে হাইলাইট করে তাকে মোটিভেট করে তাকে আমার দলে এনে তারপরে আমরা সবাই মিলেমিশে একটা কাজ করব, সেগুলো আছে। এবং there are so many other things. তো একটা জিনিস আমি শেয়ার করি, একটা পার্টিকুলার জিনিস, যে কাজের জায়গাতে আমাদেরকে অনেক সময় আমাদের কিছু মতামত দিতে হয়। একজন হয়তো কিছু একটা প্রেজেন্ট করলো, তারপরে আমাকে তাকে কিছু ফিডব্যাক দিতে হয়। তো ফিডব্যাক দেওয়াটাও একটা টেকনিক। সেই টেকনিকটার সম্বন্ধে আমি একটু বলি, যেটা আমি টোস্ট মাস্টার থেকে কি বলে সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি। সেখানে বলে যে ইন গিভিং এ কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক you need to follow a mechanism of স্যান্ডউইচ মেকানিজম বলে একটা মেকানিজমের কথা তারা বলে। তো স্যান্ডউইচ মেকানিজমের কথা বলতে গিয়ে তারা বলছে যে কোন একটা লোককে কিছু ফিডব্যাক দিতে গেলে প্রথমেই আমরা তাকে, সে যা প্রেজেন্ট করলো সেটার পজিটিভ দিক সম্বন্ধে তাকে কিছু বলবো। তাকে বলবো যে ইয়েস, I liked that part of your presentation, or your overall organization was very nice, something nice about him, and then we'll go to the middle part, the mid part. সেখানে আমরা কি বলবো? সেখানেও আমরা কেয়ারফুল হব not to offend that individual while giving our feedback. তো সেখানে যেটা করার সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, যে কাউকে মুখের উপর সরাসরি না বলা যে ভাই তোমার এটা ঠিক হয় নাই, আমি এটা এরকম বুঝি এরকম করে করবা, তুমি বুঝো নাই, এরকম না বইলা we can do it in a little bit of diplomatic way. We can say that if I'm in your place, I'll do it this way. Or do you think that it can be done in this way? Your way is looking good, but can you consider the other options as well? So that type of indirect way of telling people, that way we do not negate an individual, because nobody likes to be negated or think that his ideas are not great. Everybody wants to thinks that he's important. So সেই ইম্পর্টেন্সটার দিকে আমাদেরকে খেয়াল দিতে হবে, যে প্রত্যেককে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে। আমি যেরকম নিজেকে আমার ইম্পর্টেন্স দেই, আমি নিজেকে যেভাবে ট্রিট করতে চাই, আমার কোয়ার্কার যাদের সাথে আমি ডিল করছি তাদেরকে আমি ইকুয়াল অথবা তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স দেব। এবং মানুষের ভালোবাসা পাওয়া, মানুষের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করার জন্য এই জিনিসটা খুব দরকার। আর এই যখনই রিলেশনশিপ একটা লেভেলে চলে যাবে, তখন we can together produce a better things, be it a product, be it a service. আর লম্বা করে বেশি কথা না বলে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারে যাব, তার আগে আমি একটা কথা বলবো, যে এই যে আমরা যত কাজ করি, সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা যদি কিছুটা সময় ব্যয় করি এই সফট স্কিলগুলোকে আয়ত্ত করার জন্য। আমি এটা বলছি, আয়ত্ত করার কথাটা এই জন্য বলছি যে ইটস নট এ থিং দ্যাট আমি একটা বই পড়লাম বা আমি একটা সেমিনারে গিয়ে একজন ভালো বক্তার কথা শুনলাম, শুনে আমি সফট স্কিল বুঝে ফেললাম। It's not that. It's a continuous journey. Every day you'll have to have the focus, যে I'll improve myself every day, little bit every day. So what I do personally, I try to read little bit every day, be it a book, be it online somewhere. There are so many portals nowadays, and one of the portal I like most is Harvard Business Review.
তাদের পোর্টালে যখন আমি যাই, I get new articles on lots of different interpersonal skill things, এবং আমার যেসব ইন্টারেস্ট সেসব ফিল্ড, যেমন ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন, লিডারশিপ, কমিউনিকেশন তো আছেই। তো সেখানে আমি রেগুলার ওসব পোর্টালে গিয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করি। এবং I always focus that it's a never ending thing. Every day I'll have to do bits and pieces, learn and enrich myself. তো সেই ফোকাসটা থাকা খুব জরুরি। আর একটা জিনিস যে ভালো যত কিছু আমরা শিখি, সেটার উপর কাজ করতে পারবো আমরা তখনই যখন উই ক্যান ইন্টারনালাইজ দোজ থিংস। আর কি করে আমরা ইন্টারনালাইজ করব? যেটাকে আমাদের হ্যাবিটে পরিণত করতে হবে। যে ভালো জিনিসটাই শিখলাম সেটাকে আমাকে রিপিটেডলি করতে হবে। করতে করতে একসময় হবে যে আমাকে আর কি বলে, ইট বিকামস পার্ট অফ মি। আমাকে আর সচেতনভাবে সেটা করার জন্য কোনো এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় না। আই ডু ইট অল দ্য টাইম। তো সেই মনোভাবটা রাখতে হবে যে I'll do things, I'll repeat it, I'll make it part of me. এবং এভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেই স্কিলগুলো আমরা কাজের জায়গায় যেরকম ব্যবহার করতে পারবো, আমাদের ফ্যামিলিতে, আমাদের বাচ্চাদের সাথে রিলেশনে, আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে রিলেশনে, সব রিলেশনেই কাজে লাগবে এবং it will give us a better result. That's why I call soft skills for everyone, everywhere. তো আমি এই বলে শেষ করবো কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সারে। এবং আমার ধারণা যে কোয়েশ্চেন করলে এবং সেটা নিয়ে ডিসকাস করলে উই লার্ন মোর দেন আমার মতো একজন লোক বলেই গেল, তাতে তেমন কোনো শেখা হয়তো হয় না। তো লেটস ওপেন দ্য ফ্লোর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি মিজান বলছি আবার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মঞ্জুর। আমি অত্যন্ত গর্বিত তোমাকে নিয়ে। ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন। ইটস এ শর্ট প্রেজেন্টেশন বাট ইটস সাচ এ ইউজফুল প্রেজেন্টেশন। খুবই ভালো লাগলো। আমি কোশ্চেন অ্যান্সারের আগে আমি জাস্ট একটা মন্তব্য করতে চাচ্ছি এখানে। সেটা হচ্ছে যে আমাকে কিছুদিন আগে আমার ম্যানেজমেন্ট থেকে একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য রিকোয়েস্ট করেছে যে লাইক our management to be built on strength rather than weakness. And ওইটা করতে গিয়ে আমি অনেকগুলা পেপার টেপার অনেক কিছু দেখলাম এবং দেখে আমার খুব ভালো লাগলো যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা ধারণা ছিল যে উইকনেস কে নিয়ে ডিল করলে আমাদের একটা জিনিসকে ইমপ্রুভ করা যায় শুধু, কিন্তু আমি পরে দেখলাম যে না, স্ট্রেংথ কে নিয়ে ডিল করলে অ্যাকচুয়ালি একটা অর্গানাইজেশনকে বেটার ইমপ্রুভ করা যায় দেন talking about the weaknesses. তাই বলে উইকনেস কে ইগনোর করা হবে তা না, বাট that's another soft skill যেটা আমাদের দেখার বিষয় আছে। এবং আমরা যারা অলরেডি সিনিয়র হয়ে গেছি বা যারা এখন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আছে তারাও একদিন সিনিয়র পজিশনে যাবে, ম্যানেজমেন্ট পজিশনে যাবে, তারা তাদের জুনিয়রদের রিভিউ করবে। এবং আমি এই গবেষণা এইটার সময় পেপার পত্রিকা দেখলাম একটা জায়গায়, আমার খুব ভালো লাগলো এটা পড়ে, যে সব রিভিউয়ারদের একটা ধারণা থাকে যে পজিটিভ সবকিছু দেখানোর পরেও নেগেটিভ একটা কিছু দেখাতেই হবে, নইলে এটা মানে রিভিউটা পুরো পরিপূর্ণ হলো না। এবং ওই জায়গায় আমি দেখলাম যে দেখছে ওরা যে না, ইটস নট নেসেসারি। সব ম্যানেজারদের একটা ধারণা থাকে যে না, আমি যখন একজনের পার্সোনাল পারফরমেন্স রিভিউ করবো একটা না একটা নেগেটিভ কিছু লিখতেই হবে ওখানে আমাকে, which is not true. So এইগুলা রিসার্চ করতে গেলে আসলে অনেক কিছু জানা যায়। আমি নিজে ম্যানেজমেন্টে অনেকদিন আছি এবং আমারও ধারণা ছিল যে না, নেগেটিভ কিছু একটা বলতেই হবে, নাহলে আমারও এটা হলো না। সো ইটস গুড লাইক করে। তো আমি জাস্ট আমার কোশ্চেনটা এখন করব। আর আমি এইটাও রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু আমি শুনলাম তুমি কবিতা আবৃত্তি করো, এই পারফরমেন্স এইটার পরে আমরা তোমার কাছে ছোট একটা কবিতা শুনতে চাবো। ওকে, তো আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো যে তুমি প্রথম দিকে বলছিলে যে কি বলছে না বা কি বলতে চাচ্ছে না সেটা বুঝতে হবে। এইটা বুঝার কি কোনো স্পেশাল স্কিল আছে কিনা? আমার মনে হয় যেটা এটা যেহেতু আমরা কাজের জায়গার কথা বলছি, এবং ওভার দ্য টাইম আপনি যখন একজন লোকের সাথে অনেকদিন ডিল করেন এবং খুব কাছ থেকে যখন তাকে দেখেন, খুব ক্লোজলি দেখেন, তখন আই থিঙ্ক ইউ ডেভেলপ এ সেন্স, আমরা যেটাকে বলি সিক্স সেন্স। এটা ঠিক ইটস নট এ সায়েন্টিফিক থিং যে আপনি এভাবে করলে বুঝে ফেলবেন যে সে কি বলছে না, কিন্তু আই থিঙ্ক ওভার দ্য টাইম ইফ ইউ ডিল উইথ open mind and try to observe that person closely, you sometimes can understand that what he is trying to not to tell you, you know. কিন্তু আমি ভাবছি যে যদি আমরা অনেক সময় কনফিডেন্ট হয়ে যাই যে না, আমি যেটা চিন্তা করছি হ্যাঁ এটাই সে লুকানোর চেষ্টা করছে, সেখানে আমাদের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর চান্স আছে আর কি। মানে you are very right, you are very right, you are very right. We'll have to be so we have to be very careful. Yes.
Yes. মানে বায়াস আনবায়াসড হওয়াটা থাকাটা মানুষের খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে বায়াস থাকি। তো সেই বায়াসনেসটা অনেক সময় আমাদের লং টার্ম এক্সপেরিয়েন্সের উপর আর বেশি আসে। যে আমি এত এক্সপেরিয়েন্স, আমার মানে আই এম কনফিডেন্ট, আমার কনফিডেন্স লেভেল খুব বেড়ে যায়। বাট দ্যাট কনফিডেন্স লেভেল, দ্য কনফিডেন্স ক্যান অ্যাকচুয়ালি be a negative thing in some cases. You're very right. So অন্যদেরকে আমরা অনুরোধ করব তাদের কোশ্চেন নিয়ে আগে আসার জন্য। ধন্যবাদ। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। তো সবার প্রথম আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, খুব সুন্দর একটা স্পিচ আমাদের সামনে